Okay? Okay, listen to me everybody. Our today's topic is reading techniques. Okay, as we know that reading is one of the most prominent, one of the most important element for language learning, and if you can read correctly, properly, and if your pronunciation is not good, you will feel hesitation to read a text and to talk with people and to communicate with others. So we have to know some techniques for reading, and this will improve your spoken English also. And okay, students, you can see a picture for communication people who are working or studying, a group of people, they are talking. Now, what is reading? Techniques of reading. Reading is a great habit, and I always inspire you, I always motivate you to read something. Whatever you see, a newspaper, a magazine, anything you get in front of you, you read aloud, just loudly. Reading is a great habit that can change human life significantly. It can change your life. So you just feel like this, that reading can change your life, and it can entertain us, amuse us, enrich us with knowledge and experiences. এনরিচ করবে, কি করবে? আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করবে। আমাদের যখন একটা বই পড়বো, আমরা গল্প জানবো, we will get vast knowledge, এবং একটা ঘটনা দেখে আমরা মনে করব না যে এটা একটা এক্সপেরিয়েন্স হলো, ওখান থেকে অনেক ওয়ার্ড মিনিং জানা হলো, অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা হলো। সো হাউ ইম্পর্টেন্ট রিডিং ইজ। নেক্সট, 7 রিডিং টেকনিক্স অর স্টাইলস as follows. রিডিং পড়ারও কিছু টেকনিক আছে। In our previous class we saw some text, we analyze the text, we go through, we read the text between the lines, we have known some synonymous words, and we can make some notes, you can have some summary, and there's some techniques are there. Scanning, skimming, are you familiar with these words? এই ওয়ার্ডগুলো কি আমরা শুনেছি? হ্যাঁ, স্ক্যানিং, ওকে, হয়তো আপনারা শুনেছেন, বাট রিগার্ডিং রিডিং এর ক্ষেত্রে স্ক্যানিংটা কি? ইয়েস, রাইট, রিডিং এর ক্ষেত্রে স্ক্যানিংটা কি, স্কিমিং কি? ওকে, উই উইল লার্ন টুডে। অ্যান্ড অ্যাক্টিভ রিডিং, অনেকে আছে যে জাস্ট পড়ার জন্য পড়ে, কিন্তু কিভাবে একটু ভালোভাবে গভীরে যে ইনডেপথ আইডিয়া নিয়ে পড়া, ডিটেইলড রিডিং। দেন স্পিড রিডিং, অনেকে আছে শুধু ঝরঝর করে পড়ে যায়, অত বুঝে না বা বোঝার চেষ্টা করে না। ওকে, দেন স্ট্রাকচার, প্রপোজিশন, ইভালুয়েশন, another last one is survey, question, read, recite and review. One by one I will clarify you what about the reading. Scanning through a text is a reading strategy. এটা একটা পড়ার একটা কৌশলটা কি? That is used for getting some specific points by looking at the whole text. এটা হচ্ছে কি, স্ক্যানিং থ্রু দ্য টেক্সট ইজ আ রিডিং স্ট্র্যাটেজি, একটা পড়ার কৌশল যেটা হচ্ছে গেটিং সাম স্পেসিফিক পয়েন্টস। পুরা টেক্সটটা পড়ে কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট আউট করা। আমরা যেমন যে ক্যান ইউ রিমেম্বার যে আমরা ইয়েটা নিয়ে পড়েছিলাম না, যে জুয়ের যে অ্যানিমাল, তারপর ডলফিন নিয়ে যে প্যাসেজগুলো পড়লাম, ওখান থেকে ডলফিন, ওকে, ইন ইউর ক্লাস ইউ ডিডন্ট রিড, বাট আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য ম্যাটেরিয়াল, অ্যান্ড ওকে উই হ্যাভ gone through the zoo animal and the Royal Bengal tiger, their magnificent color and the butterfly, the delicate wings of the butterfly. Okay, can you remember? ওগুলি তো আমরা পড়েছিলাম না, রাইট? যে এই যে ওগুলি থেকে আমরা কি কিছু স্পেসিফিক পয়েন্টস আমরা পেয়েছি, যে ওখানে কেন এত কালারফুল হয়, প্রকৃতি তাদেরকে কেন এত কালারফুলি তৈরি করে, এই যে কিছু পয়েন্ট আমরা পেয়েছি। দেন স্কিমিং, this reading technique is used for getting the gist of the whole text.
হোল টেক্সট মানে পুরো টেক্সটের একটা জিস্ট মিন্স summary theme, yes, and summary writing will be one of your questioning, okay, and I have provided you the course outline. Course outline ta dekhechen na? Course outline e mid term e ki thakbe, then final term e, okay, question pattern and everything is there in the Google Classroom also. Okay, আর যারা হোয়াটসঅ্যাপে আছেন তারাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন। Skimming, this reading technique is used for getting, okay, skimming হলো this technique টা আমরা কিসের ক্ষেত্রে করি? At the time of reading a newspaper or magazine or newspaper user মানে পড়ার সময় আমরা ম্যাগাজিন ইজ ম্যাগাজিন, এটা বাংলায়ও বলে যেমন চেয়ার, হ্যাঁ চেয়ার কি বাংলায়ও চেয়ার ইংলিশেও চেয়ার, তাই না? টেবিল কে দ্বারা কি কেউ আমরা ইউজ করি কে দ্বারা, এটা হচ্ছে যে মানে বিরল কে দ্বারা উই ডোন্ট ইউজ, বাট ইয়েস, কিন্তু কিছু কিছু আছে বাংলা ওয়ার্ড ইংলিশ ওয়ার্ড সেম, ওকে। লাইট, হ্যাঁ বাতি তো আমরা বলি না, লাইটই বেশি প্রচলিত, অনেকে গ্রামে মোমবাতি বা বাতি, হ্যাঁ সেটা একদম, হ্যাঁ অনেক ইয়েতে। ওকে থ্যাংক ইউ। নেক্সট, ও হোয়াট হ্যাপেন? Oh, okay, next come to the point. Okay, I am just giving you the idea so that you can summarize very well. Okay, sometimes you can be asked about skimming, scanning. These words are very much familiar, very much important. এখন অনেকেই বলবে যে স্কিমিং কি, স্ক্যানিং কি? স্ক্যানিং তো আমরা একটা জিনিস যে স্ক্যান করা, পিডিএফ স্ক্যান করা, সেটা ডিফারেন্ট, বাট স্ক্যানিং এখানে আবার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে আবার ডিফারেন্ট। Active reading aims to get an in-depth understanding of the text. এই যে সামারির জন্য আমাদের এই অ্যাক্টিভ রিডিংটা লাগবে। নোট মেকিং, ইউ হ্যাভ টু মেক সাম নোটস ফ্রম দ্য টেক্সট। এই নোট মেকিংগুলো আসবে, তখন আমাদেরকে ইনডেপথ একটা যে এখন একটা বিষয় হয় কি যে একটা ইংলিশ টেক্সট পড়ে রিডিং ভালো করে মনোযোগ দিয়ে না পড়লে ওটার অর্থটাই বোঝা যাবে না। ক্লাসে যখন টিচার বুঝিয়ে দিচ্ছে মনে হচ্ছে যে কত ইজি, কিন্তু ইফ ইউ গো থ্রু অফ ইউর ওন, মানে ইউ শুড হ্যাভ সাম হ্যাবিট। এই জন্য প্রথমেই যে বলা হচ্ছে যে রিডিং ইউ শুড হ্যাভ সাম হ্যাবিট of reading anything whatever you can see in front of you. Now detailed reading, this technique is used for extracting information accurately from the whole text. Is used for extracting information, extract করা অর্থ কি? ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট বের করে নিয়ে আসা, হ্যাঁ গ্যাদার করা, বের করে আনা ইনফরমেশন কাছাকাছি জাস্ট একটু খালি একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিডিং কথাটা শুনলেই তো আমাদের মাথায় কাজ করে না যে খুব হ্যাঁ অ্যাটেন্টিভ থাকবে, সচেতন, ভেরি কনসিয়াসলি, ভেরি অ্যাটেন্টিভলি খুব সুন্দরভাবে আনসার করবে। ডিটেইল রিডিংটা কী করবে? ডিটেইলে ইনফরমেশনগুলো খেয়াল করবে। অনেক সময় আমরা পড়ি কিন্তু ইনফরমেশনগুলো নিয়ে অতটা চিন্তাই করি না, রাইট? না ওটা আবার কি আবার ইয়েটা হয় ডিটেইলের কি অ্যাক্টিভের থেকে অ্যাক্টিভটা অনেক দ্রুত হতে পারে, ডিটেলটা আবার একটু স্লো হতে পারে, যে আরও বেশি ডিটেলটা একটা জিনিস পড়ার পরে একটা কোনো টার্ম পেলো, হ্যাঁ লিরিক্যাল ব্যালার্ডস, তখন মনে হবে যে ও ব্যালার্ড কি, এই যে ডিটেইলে গেল, তখন আবার কি ব্যালার্ড সার্চ দিতে হবে। এরকম একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত হয় না, যে রিলেটেড থাকে, যে একটা জিনিস পড়তে গিয়ে ও আমার তো ওই সূত্রটা মনে নাই, ওই রুলসটা, তখন ওই রুলসটা ঘাটতে গিয়ে তখন আরেকটাতে চলে যায়। দিস ইজ কল ডিটেইল। ওকে নেক্সট স্পিড রিডিং। স্পিড রিডিং কি? স্পিড রিডিং খুব স্পিডে যায়, অ্যান্ড ইট ইজ আ কম্বিনেশন অফ ভ্যারিয়াস রিডিং methods, reading techniques. The aim of speed reading is basically to increase the reading speed without compromising the understanding of the text reading. Speed reading এ কি টেক্সটের মিনিং টিনিং অতটা চিন্তা করে না,
খুব দ্রুত ঝরঝর করে পড়ে গেছে, আমাকে আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে কোনো রকমে পড়ে যাওয়া, বাট not to understand what the text is about. টেক্সটটা কী নিয়ে, আমরা যেমন ক্লাসে যে টেক্সটটা পড়ি বা প্যাসেজটা পড়লাম, লাইন বাই লাইন পড়লাম, উই গো থ্রু দ্য মিনিং, উই গো থ্রু দ্য স্ট্রাকচার, ওর ভিতরের পয়েন্ট আবার কি, অথর কী বুঝাচ্ছেন সেগুলি পড়া হচ্ছে। নেক্সট, some of the strategy used in the speed reading এ যেগুলো আছে, identifying words without focusing on each other, okay, these are the speed readings, okay, I will provide you the text. Next, structure proposition evaluation. This is an interesting reading technique suggested by Mortimer Adler in his book How to Read a Book, okay. সো একটা বই কিভাবে পড়তে হবে এইটা নিয়েই কিন্তু একজন বই লিখেছেন। ক্যান ইউ ইমাজিন যে হাউ টু রিড আ বুক, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা কিসের সাথে তুলনা করা যায়, জাস্ট লাইক আ ড্রাইভিং আ কার ড্রাইভিং। একজন হচ্ছে কি যে সে সব জানে যে কিভাবে একটা গাড়ি চালাতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে, বাট ইফ হি অর শি ক্যান ড্রাইভ অ্যাট রোড, আ বিজি রোডে বা একটা যদি রাস্তায় না নামে, অ্যাপ্লিকেশনে যদি না যায়, হ্যাঁ যে আমি জানি এই গাড়ির পার্টস সব জানি, গাড়ির সব কিছু এভাবে স্পিড বাড়াতে হয়, এভাবে রাইটে যেতে হয়, লেফটে যেতে হয়, সব কিছু যেতে হয়, কিন্তু আমি যদি গাড়িতে না নামি রাস্তায়, তাহলে ড্রাইভিং ইজ নট ড্রাইভিংটা ফুলফিল হয় না, তাই না? তো সেই রকমই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। আমি সব জানি, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার জানি, গ্রামার জানি, টেন্স জানি, ভার্বের ইউজ জানি, বাট আই ক্যান ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রপারলি বিকজ অফ দ্য প্র্যাকটিস। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। এই এক্সাম্পলটা চিন্তা করলে যে উই ক্যান ওকে চিন্তা করতে পারি যে আমরা সবই বুঝি, সবই জানি, ইংলিশ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, উই ক্যান টক, উই নো সাম ওয়ার্ডস বিকজ ফ্রম দ্য ক্লাস প্লে গ্রুপ, ওকে। ABCD, yes, বাংলা যেমন সরেও ক খ এগুলো শেখার আগে we learn ABCD, but still we are weak, we have hesitation to speak in English. ইংলিশে বলা নিয়ে আমাদের এখনও হেজিটেশন কাজ করে, and we know that speaking in English is a prestige in our society. যারা একটু ইংলিশে কথা বলে তাদেরকে আমরা একটু ডিফারেন্টলি দেখি না, যে বাবা ও আচ্ছা ও মনে হয় ইংলিশ মিডিয়াম থেকে এসেছে তো তাই একটু বলে, হ্যাঁ, বাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট হি অর শি হ্যাজ সাম কোয়ালিটি। যখন একটু বলতে পারে, বিকজ হি অর শি knows very correctly, properly, that's why he or she speaks fluently. Clear? তো সেই রকম ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ সামথিং লাইক ড্রাইভিং আ কার। একটা কার ড্রাইভ করা যেরকম আমরা তো দেখি ভাবিও সাইকেল চালানো কোনো ব্যাপারই না। তো এরকম একটা গল্প আছে, দুই ভাই রাগিব আর আদিব, ওকে। তো দুইজনের সাইকেল চালানোর খুব শখ। একজন করলো কি, সাইকেল কিনে নিয়ে আসলো, একজন একটা হাউ টু রাইড আ সাইকেল একটা বই কিনে নিয়ে আসলো, হাউ টু রিড আ বুক। এই বইটা থেকে মনে হলো যে হাউ টু রিড আ বুক, হ্যাঁ, এখন আমরা যদি বই না পড়ি তো হাউ টু রিড আ সাইকেল। তখন রাগিব যে সাইকেল নিয়ে আসলো সে সাইকেল চড়লো, পড়ে গেল, ব্যথা পেলো, আবার ট্রাই করলো, আবার পড়ে গেল, ওকে। হি ইজ ট্রাইং অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম আদিব করছে কি, হি ইজ রিডিং দ্য বুক। ও যতদিনে বইয়ের এক চ্যাপ্টার শেষ করলো পড়া, ততদিনে রাগিবের সাইকেলে চড়াই শিখে গিয়েছে। তো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ সামথিং লাইক ইউ হ্যাভ টু গো ফর প্র্যাকটিক্যাল practice. Okay. CSE পড়তেছি। Yes. পরে আমরা টেকনিক্যাল পাচ্ছি আর আমরা practically. Okay. Yes, something like that. Now, okay, come to the point. But language learning you have to just practice and speak. Otherwise, okay, অনেকে বলে যে ও আমি after graduation I will have a course on IELTS or these 3 মাসের কোর্স করে আমি অনেক কিছু শিখে যাব, but language learning is not like that.
Okay, you have to practice. And survey, question, read, recite, review. This is another technique. This method aims to facilitate a clear understanding of the text, that reader would be able to teach whatever he has learned during the process of reading. এই যে কিছু থাকে, হ্যাঁ, যে এই যে রিড করতে করতে রিডার নিজেই কিছু কিছু স্টেপ বুঝে যায়। তারপরে যে সার্ভেটা কি, সার্ভে হচ্ছে ইনভলভস গেটিং আ কুইক আইডিয়া অফ দ্য হোল রাইটিং পিস। মানে অনেক সময় সার্ভে করাটা কি, আমরা অনেক সময় দেখি না যে খুব দ্রুত একটা আইডিয়া নিয়ে নেওয়া, যে ও এই প্যাসেজটা তো আসলে এই যে অ্যানিমাল নিয়ে, এই প্যাসেজটা তো ডলফিন নিয়ে, ওকে, সামথিং লাইক দ্যাট। অ্যান্ড কোয়েশ্চেন করা, ওকে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। Okay, we are just not reading the words or looking at the words, but actually trying to make out underlying meaning. Underlying meaning মানে যেটা হচ্ছে inner meaning. And we should prepare questions in our mind. মানে যখন একটা টেক্সট পড়া হবে তখন আমাদের মনের মধ্যে একটা থাকবে যে আনসারটা কি হবে। যে কোয়েশ্চেন করবে, he or she should know the answer also. একটা টেক্সট পড়ে যে একটা কোয়েশ্চেন আমি চিন্তা করলাম, দেন আনসারটা, যে আনসার যদি ক্লিয়ার আনসার সম্বন্ধে আইডিয়া না থাকে, দেন ইউ ক্যান মেক আ গুড কোয়েশ্চেন। রিড, দ্য রিডার শুড রিড সিলেক্টিভলি ইফ দে আর লুকিং ফর এনি স্পেসিফিক আইডিয়া। রিসাইট করা, রিভিউ করা, দ্য রিডার শুড রিভিউ দ্য এন্টায়ার থিংস ইন হিজ মাইন্ড। রিভিউ মানে একটা জিনিসের পুরো একটা, হ্যাঁ, ওভারঅল একটা সামারির মতন একটা র্যাপ আপ করা। দিস ইজ দ্য টেকনিক ফর রিডিং। এবং রিড করার সময় যখন আমরা যে টেক্সটটা নিব, ইউ হ্যাভ টু মেক সাম নোটস পয়েন্ট, ইউ হ্যাভ টু পয়েন্ট আউট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু write down some sentences, because in your exam hall you have to write the later graph. Okay, in your class have I described any graph? Not yet. Okay, in the next class we will go for the graph and chart. Okay, there will be bar chart, pie chart, and letter writing. Yes, bar chart. There will be bar chart, pie chart, letter writing, and summary writing from the text. This is the summary writing. Okay, and okay, we will go for the pronunciation also. Pronunciation is the very important for you, but the main thing is that you have to speak out. Otherwise, how can I correct your pronunciation? Okay, you have to speak, otherwise you can't. Okay, we can switch off the video. Pause. Okay, pause. Modern inventions have speeded up people's life amazingly. Motor cars over 100 miles in little more than an hour. Aircraft cross the world inside a day, while computers operate at lightning speed. Indeed, this love of speed seems never ending. Every year, motor cars are produced, which go even faster than and each new computer boasts of saving precious seconds in handling tasks. Then there is the speed with which we access information wherever we are. Pocket computers and mobile phones enable us to log on to news or contact our friends in seconds, even from some mountain top. Okay, thank you. Okay, so okay, have some specific information from this passage. What this passage about? এই প্যাসেজটা কি সম্বন্ধে? Modern inventions means আবিষ্কার। হ্যাঁ, do you know the difference between discover and invention? খুঁজে বের করা, যেটা পৃথিবীতে হয়তো ছিল আমরা জানতাম না, পৃথিবীতে আগে থেকেই ছিল আমরা জানতাম না, সেটা হচ্ছে ডিসকভার। আর একটা হচ্ছে পৃথিবীতে ছিলই না, জাস্ট হিউম্যান ব্রেইন থেকে সেটা আবিষ্কার করা হয়েছে। হ্যাঁ, ইনভেনশন ছিল, আমরা সেটাকে খুঁজে বের করেছি, তাই না? থ্যাংক ইউ।
তো সেটাই হচ্ছে যেমন মোবাইল ফোন এগুলি ছিল না, টিভি, ফ্রিজ, এগুলো হচ্ছে ইনভেনশন। ওকে, নাও modern inventions have speeded up people's lives amazingly মানে বিস্ময়করভাবে লোকজনের জীবন, আমাদের জীবন, মানুষের জীবন চেঞ্জ করেছে। এই যে লাইফের প্লুরাল কিন্তু লাইফ, পিপলস লাইফ, মানুষের জীবন, এখানে পিপলস লাইভস, এটা হচ্ছে প্লুরাল, লিভস নয় কিন্তু। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে তো যে হি লিভস, শি লিভস, সেটা একটা, এটা লিভস। মানে গত ক্লাসে কি আপনাদের কি না কার যে জিজ্ঞেস করছে যে লাইফ, হ্যাঁ লাইফ আর লিভস যেটা, আর এইটা আবার কি লাইফের প্লুরাল ফর্ম, লাইভস। Amazingly, motor cars cover 100 miles in little more than an hour. মানে এই যে মোটর গাড়ি আগে ছিল না, এই যে এখন মোবাইলে আমরা সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারছি, এইগুলি তো ছিল না আগে। ইভেন ভিডিও কলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুদূর আমেরিকায়, লন্ডনে কি করছে। হ্যাঁ, হাউ অ্যামেজিং দিস ইজ। এটা যদি আগেকার যুগের মানুষরা তো চিন্তাই করতে পারতো না যে কীভাবে সম্ভব। আমরাও কি ভেবেছিলাম যে ভিডিও কলে এইভাবে করে দেখতে পাবো, করতে পারবো। Indeed, this love of speed seems never ending means হ্যাঁ, কখনোই শেষ হবে না। মানে স্পিড, মানে নতুন নতুন আবিষ্কার এরকম হতেই আছে। এই স্পিড বলতে কিন্তু অনেক কিছুই বোঝায়, যে এই যে আবিষ্কারের স্পিড, বা মানুষ যে বুলেট ট্রেন, হাউ স্পিডি ইট ইজ। বুলেট ট্রেনের আমরা হ্যাঁ যে সেই একটা হচ্ছে যে লাভ অফ স্পিড সিমস নেভার এন্ডিং, একটা হচ্ছে যে আবিষ্কারের গতি, সেটাও একটা হতে পারে, আর একটা হচ্ছে যে নর্মাল যে গতি, যে হ্যাঁ হিউম্যান বিইংয়ের যে হ্যাঁ ধারাবাহিকতা, সেটাও হতে পারে। ওকে, এভরি ইয়ার মোটর কার্স আর প্রডিউসড হুইচ গো এভার ফাস্টার। এটা কিন্তু আবার ওই স্পিডকে বোঝাচ্ছে। প্রতি বছর নতুন নতুন মডেলের মোটর কার আসছে, মোটর সাইকেল আসছে, সেগুলো আরও ফাস্ট যাচ্ছে, অনেক ফাস্ট, দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। বুলেট ট্রেনে তো জাপান তো একেবারে রেকর্ড ব্রেক করেছে, ওখানে এত ফাস্ট যে অথচ ট্রেনের ভিতরে বসে থাকলে নোবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, কিছু মনে হয় না যে এটা এত ফাস্ট যাচ্ছে। লেট হয় ট্রেন, এটা ডিসঅ্যাকশন বলে যে লেট, এই ট্রেনটা লেট হইছে। ইয়েস দেন ওকে, হাউ ভালোভাবে রাখে যে একটা পয়সা যদি খারাপ রাখে এটা খারাই থাকে, পরে না ট্রেনে। সো the think of the technology they are using. তো এই যে নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে, হ্যাঁ এই যে ইনভেনশনগুলো আসছে, so then there is the speed with which we access information wherever we are. Access information, এই যে মোবাইলে যে রেভলিউশনারি আসছে, যে কোনো ইনফরমেশন আমরা গুগলে সার্চ দিলেই পাচ্ছি। অ্যান্ড পকেট কম্পিউটার্স, মোবাইল ফোনস, এক একটা মোবাইল ফোনই তো এখন কম্পিউটারের মতো কাজ করে, কি না করা যায়। Enable us to log on to news and contact our friends in seconds, even from some mountain top. হ্যাঁ, মাউন্টেন টপেও, ইভেন সাবমেরিনে করে যে পানির নিচে গেলেও সেখানেও এরকম না। সো থিঙ্ক অফ দ্য ইনভেনশন, হিউম্যান ইনভেনশন অ্যান্ড ইটস স্পিড। সো এখান থেকে আমরা যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, যে সামারি আমরা যে এক্সট্র্যাক্ট করব, যে এখানে থেকে যদি একটা মেইন থিম কি বলা যেতে পারে, মেইন থিম এখান থেকে হবে কি, যে দ্য হিউম্যান লাভ ফর স্পিডের প্রতি যে মানুষের হ্যাঁ যে ভালোবাসা, মানুষের যে অ্যাট্রাকশান, মানুষের হ্যাঁ যে একটা আর একটা হচ্ছে যে মানুষের যে দিন দিন নিত্য নতুন আবিষ্কারের, নিউ ইনভেনশনের প্রতি হ্যাঁ মানুষের যে একটা কম্পিটিশন, one kind of competition also. Next passage who will read you? Okay, where is the remote? Okay, all this saves time. All this saves times, but at a price. When we lose our day half a day in speeding across the world in an aeroplane, our bodies tell us so. We get the uncomfortable feeling known as jet lag. Our bodies feel that they have been left behind in another time zone. Again, speeding too long as a computer results in painful wrists and fingers.
mobile phones also have their dangers. According to some scientists, too much use may transmit harmful radiation into our brains. A consequence is we do not like to contemplate. A consequence we do not like to contemplate. Contemplate wordটা কিন্তু আমরা আগেও পড়েছিলাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, contemplate means, contemplate কি মনে আছে অর্থটা? contemplate write down on your copy. contemplate করা, হ্যাঁ মানে খুব গভীরভাবে চিন্তা করা, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ধ্যানমগ্ন বা খুব গভীরভাবে চিন্তা করা। জেট ল্যাগ হচ্ছে কি যে যারা অল্প সময় প্লেনে যে জার্নি করলে সেটা হয় না, কিন্তু 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা প্লেনের জার্নি করলে খুব দীর্ঘ সময় খুব অবসন্ন লাগে একটা। আর এখান থেকে ইউএসএতে গেলে জাস্ট আপসাইড ডাউন, ওখানে যে দিন রাতের যে একটা সময়ের একটা ইয়ে থাকে না, সময়ের উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, ঘুম একরকম, আমাদের এইটা এক টাইমে ঘুমায়, ওরা এক টাইমে ঘুমায়, আমাদের দিন ওদের রাত, হ্যাঁ এই যে এইসবের কারণে খুবই অনিয়ম মানে অন্যরকম লাগে, খুব অবসন্ন লাগে, জেট ল্যাগ। টাইমটা এলোমেলো হয়ে যায়। ইন্ডিয়া বা এদিকে এশিয়ান কান্ট্রিতে অতটা সমস্যা নেই, এগুলো তো কাছেই, আর 2-1 ঘন্টার কম বেশি এগুলিতে সমস্যা হয় না, কিন্তু যেগুলো হচ্ছে অনেক দূরের দেশ, অনেক লং জার্নি করলে আর প্লেনের মধ্যে তো খুব অল্প স্পেসের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে থাকলে অনেক খারাপ লাগে পরে, হ্যাঁ। তো দিস ইজ কল্ড জেট ল্যাগ। আওয়ার বডিজ ফিল দ্যাট দে হ্যাভ বিন লেফট বিহাইন্ড ইন অ্যানাদার টাইম জোন। ওই যে খুবই মানে আনরেস্ট, একটা অবসন্ন লাগে, অ্যানাদার টাইম জোনে যেন চলে গেছে, ওই যে ঘুমের টাইমটা এলোমেলো হয়ে যায়। আমরা এখন রাতে ঘুমাই, ওদের তো তখন দিন, ওদের সবাই তখন কাজে দৌড়াচ্ছে, যখন ঘুমটা হয় না এলোমেলো হয়ে যায়। অ্যাগেন স্পেন্ডিং টু লং অ্যাট কম্পিউটার্স রেজাল্টস ইন পেইনফুল রিস্ট অ্যান্ড ফিঙ্গার্স। অনেকক্ষণ যারা কম্পিউটারে বসে কাজ করে, রিস্ট, হ্যাঁ মাউস, এই যে এখানে অনেকেরই একটা ইয়ে হয় যে এখানে যে রগটা আছে না, এখানে ফুলে যায়, অনেক সময় সিস্টের মতো হয়, ব্যথা হয়, অনেক ব্যথা হয়। ওকে রাইট, হ্যাঁ দীর্ঘদিন, এটাকে বলে কি সেডেন্টারি জব, সেডেন্টারি। ওকে রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ড সেডেন্টারি, অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, সেডেন্টারি জব। সেডেন্টারি জব মানে এখনকার তো অফিসিয়াল ওয়ার্কগুলো এইরকমই তো, সেডেন্টারি, বসে থাকতে হয়। যেরকম স্পেসে যাদের যায়, স্পেসে ওখানে তো এরকম ইয়ে নাই, নর্মাল হাঁটা চলা না, ওখানে তো একটু ইয়ে না, ভেসে ভেসে থাকতে হয়, ভ্যাকুয়াম বা বাতাস নাই, ইয়ে নাই, তো ওদেরকে কিন্তু এক্সারসাইজ করতে হয়, না হলে ওদের ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক থাকবে না। ওই জন্য নিয়ম করে ওদেরকে এক্সারসাইজ করতে হয়, এক্সারসাইজ না করলে পরে সমস্যা। নাও অ্যাকর্ডিং টু সাম সায়েন্টিস্ট টু মাচ ইউজ মে ট্রান্সমিট হার্মফুল রেডিয়েশন এই যে ইনটু আওয়ার ব্রেনস, আ কনসিকুয়েন্স উই ডু নট লাইক টু কন্টেম্পলেট। মানে সায়েন্টিস্টরা বলছে যে এই যে বেশিক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকা, কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থেকে রেডিয়েশনটা, বিশেষ করে রাতে আমরা যখন শোয়ার সময় মোবাইল দেখি, এগুলো আমাদের ব্রেনে যে রেটা থাকে। তারপরে এই যে গাছপালা বা ইয়ে পরিবেশের এত পরিবর্তন কেন, এই যে এত মোবাইল, ইন্টারনেট, টাওয়ার, এগুলি তো একটা ইয়ে আছে না, রিয়াকশান আছে না, রে যায় তো চারিদিকে, তো এই সবের কারণেও কিন্তু অনেক আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের মেন্টালিটি, এই যে আপনারা বলছেন অনেকের যে ডিপ্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন, এইসবও কিন্তু সব কিছুর সাথে সব কিছু ইন্টার রিলেটেড। আওয়ার ফুড হ্যাবিট বলেন, আওয়ার লাইফের স্টাইল বলেন, লাইফস্টাইল, এভরিথিং ডিপেন্ডস, এভরিথিং ইজ ইন্টার রিলেটেড। ওকে নেক্সট, হু ইজ ইন্টারেস্টেড to read? Okay, scroll it, go. Okay, you are reading very good, very nicely. Next, you will stand up. Yes, why not? Okay, take it easy, very easy, and all are your friends. Okay, another thing is that I want to mention that this saves time. Why it is saves? এটা যে এই যে এটা দিস, এটা হচ্ছে কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা সেন্টেন্স মেক করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট ভার্বের সাথে শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে। ওকে নেক্সট, আওয়ার বিহেভিয়ার, ইয়েস বিহেভিয়ার। ওকে আকলিমা, ইউ স্ট্যান্ড আপ।
Okay, this is the last passage we are going through for today. Yes. Okay, start reading. Our behavior also has felt the impact of modern technology. People seem to be in a rush and increasingly impatient. Automatic doors on lifts never open quickly enough for us, and we tap our feet impatiently if our computers take an extra few seconds to access information on the internet. Even some of our clothes reflect this patience, for we need to acquire the right look as quickly as possible. Who wants to wear denim jeans as stiff as tin when we can buy them free-washed, free-faded, and maybe free-patch at the knees? Okay, thank you. Okay, sit down. So, what about this passage? এর আগে আমরা ফার্স্ট প্যাসেজটা পড়লাম ইনভেনশন, ওকে, দেন সেকেন্ড প্যাসেজ আমরা কি পড়লাম? মোবাইল ফোনস and their harmful reactions, technology. And third passage, behavior has felt the impact of modern technology. এই যে একটু আগে যে কথাগুলো আসলো যে আমাদের ফুড হ্যাবিট, আমাদের লাইফস্টাইল সব কিছুর উপরেই একটা ইম্প্যাক্ট আসে। ওকে, পিপল সিম টু বি ইন আ রাশ অ্যান্ড ইনক্রিজিংলি ইম্প্যাশেন্ট। এই যে একটা রাশ, মানে সব কিছুতে একটা আমাদের এই যে একটা অস্থিরতা কাজ করছে। Okay, you have to think some notes from here. এই প্যাসেজগুলো থেকে আমাদেরকে extract করতে হবে, extract information. And this passage tells very much about our life. আমাদের জীবনের কথাগুলোই বলছে না? এবং বলছে যে আমরা সবাই মনে হচ্ছে রাশ আছি, এই যে ক্লাসে আসতে হবে, টাইমলি আসতে হবে, এবং ইনক্রিজিংলি ইম্প্যাশেন্ট। What is the meaning of impatient? Impatient হচ্ছে অধৈর্য হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে কি ইমপ্যাশেন্ট, এইটারই কিন্তু পেশেন্ট একটা আছে, একটা রোগী। হ্যাঁ, ইমপ্যাশেন্ট একটা পেশেন্স হচ্ছে ধৈর্য, আর ইমপ্যাশেন্ট হচ্ছে অধৈর্য। মানে একটুতেই আমরা অধৈর্য হয়ে যাই, মানে ওই যে অস্থিরতা কাজ করে। হয়তো আব্বু আম্মু একটা কথা বলছে, উই ডোন্ট লাইক, উই রিয়্যাক্ট। তো এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের সব কিছুরই একটা রেজাল্ট। Automatic doors on the lifts never open quickly enough for us. We tap our feet impatiently if our computers take an extra few seconds. কম্পিউটারটা যখন ওপেন একটু দেরি হচ্ছে, স্লো হচ্ছে, তো আমরা অস্থির হয়ে যাই, যে এরকম করে অস্থিরতা পা সবসময় ইয়ে করা মানে কি একটা ওকে এক্সাইটমেন্ট আর আ সিম্বল অফ ইম্পেশেন্স, অধৈর্য। ইয়েস, ওকে, দেন even some of our clothes reflect this impatience, and we need to acquire the right look as quickly as possible. কিছু আমাদের সেই ইম্প্যাশেন্সটা আমাদের ড্রেস আপের মধ্যেও পড়ে। Who wants to wear denim jeans as stiff as tin when you can buy them pre-washed, pre-faded, maybe pre-patched at the knees? মানে এইখানে একটা কি author has given you a question, যে কোন টাইপের ছেলেরা pre-faded, pre-washed একটা এই যে জিন্স, ডেনিম জিন্স পরে, আবার কে একটু খুব সোবারলি আসে। ড্রেস ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাটায়ার, a very important symbol for the reflection of the mentality, status and the personality also. তাই না, যে একটা যে ড্রেস আপ দেখলে বোঝা যায় যে তার পার্সোনালিটি কীরকম, তার মেন্টালিটি কীরকম, সে কেমন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে। ড্রেস রিফ্লেক্টস এভরিথিং। অ্যান্ড আই থিঙ্ক, ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্য স্টোরি অফ শেখ সাদি? ভেরি গুড স্টোরি, ছোটোবেলায় আমরা পড়েছিলাম না শেখ সাদির? হ্যাঁ, কমপ্লিটিং স্টোরিতেও ছিল, হ্যাঁ, শেখ সাদির এটা, রাইট। তো শেখ সাদির ওই ইয়েতে যে পোশাক দেখে তাকে হ্যাঁ, তাকে প্রথমবার কি যাওয়ার সময় করলো না, ভালো জায়গায় বসতে দিল না, পরের বার একেবারে রাজবেশে সুন্দর দামি পোশাক পরে এসেছে, তখন তাকে তো একেবারে রাজকীয় দরবারে নিয়ে গেল। তখন কি করলেন উনি? খাবারগুলো পকেটে ধরে, তো অবাক হয়ে যাচ্ছে সবাই যে কি ব্যাপার,
খাবারগুলো কেন পকেটে? তখন উনি বললেন যে এই কারণে, আসলে এই খাবার দাবার তো আমার এই পোশাকের কারণে। দেয়ার ইজ আ মোরাল লেসন হেয়ার, যে পোশাক অনেক কথা বলে, পোশাকে অনেক কিছু বোঝা যায়। ওকে, সো ইয়েস, ওকে ওকে, নো, কিছু ফর্মাল পরিবেশে তো কিছু ফর্মালিটিস মেনটেন করতেই হয়। ওকে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ no, take it easy, but the thing is that in our formal class, okay, I want to give you some information about this formal class, that in this communicative English class, okay, your main objective, what is the main objective here? To learn English, to speak English, to communicate in English. Otherwise this class will not be successful, will not be effective at all. So you have to speak English in the class, and that's why I am giving you the presentation, video presentation, and in the class you will practice. You will, okay, I will try my best. Okay, in this, okay, no problem, my best or my level best. Okay, so in the next class, okay, have some preparation to give a presentation or a practice for presentation. Okay, switch off the video now.